श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने धरत धवले आकाश, सुने दीप लो पाताल, सुने पुह न सकै काल। नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु गरीब निवाज मालिक चौर छत्र तख्त दे गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिन्हां दी पावन कृपा दया मेहर दे सदका जो लड़ीवार गुरु नानक साहब महाराज जी दे पावन पवित्र मुखड़े तो उचारण की हुई तुरकी बाणी, जिन्हों आपां गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। आपां आम शब्द यह सरवण करते हाँ, पढ़ते हुंदे हां कई बारी, भाव कि सारियां चिंतावां जड़ियां हन जां जिहड़े मन दे फुरने हन जां मन दे जिहड़े कई साडे ख्याल हन, वो गुरु दी बाणी नूं पढ़िया, गुरु दी बाणी नूं सुनिया, गुरु दी बाणी नूं समझिया साडे खत्म हो जाते हैं। साहब सच्चे पातशाह ने जीवां दा भला करन दे लई, संसार दा भला करन दे लई तुरकी बाणी रब्बी बाणी श्री जपजी साहब जी की आरंभता की हुई सी। शुरुआत दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच ते मेहर कीती लड़ीवार जो आपां भी साहब जी की पावन पवित्र गुरबाणी श्री जपजी साहब के नाल जुड़ के संखेप जिहे मालक जी की पावन बाणी दे विचार कर रहे हाँ, अर्थ कर रहे हाँ। सो अज की जो सतगुरां ने बख्शिश की है पौड़ी दे अंदर, इहदे विच जिहड़ा संदेश साहब कहंदे हन वो साडे सारियां दे वास्ते है, कोई इकल्ले एक जने दे वास्ते नहीं। छोटे बच्चों तो शुरुआत कर लवो, फिर वड्डियां दी, फिर बजुर्गां दी गल, हर एक वर्ग की गल की है। हर एक नूं साहब ने इस पावन पवित्र गुरबाणी दे राही सोहना सुचज्जा संदेश दिता है। सतगुरुआं ने सुनन दे बारे विच गल कीती है इस पौड़ी दे अंदर, क्योंकि जिहड़ा साडियां अखां हन, जिहड़े साडे नेत्र हन, वो देखते हैं, पर जिहड़े साडे कान हन वो जो असी कई बारी स्कूलों दे विच जाने हाँ, यूनीवर्सिटियां जाने हाँ, उत्थे जाके लैक्चर सुनते हाँ, फिर उन्हां नूं समझदे हैं। जां कई बारी असी कोई महान विद्वान नूं सुन लईए, फिर उहदी गल नूं विचारदे हाँ, उहदी गल नूं सुन के समझ के प्रैक्टिकल करन दी कोशिश करते हैं कि उन्हां ने ये गल कही सी कि वाकई ही इसे तरह आ। जां कई बारी आपां आम जिहड़ी साडी जिंदगी दे विच रोजाना घरेलू गल्लां चलदियां, किसी दे नाल गल करते हैं तां भी कान नूं फोन ला के करते हैं, किसी दी गल सुननी होवे तां भी साडे कान नूं अगे करना पैंदा है, कान दी जरूरत पैंदी है। साडे ये शरीर का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण विषय आ सुनना, ते सुन के उस नूं मनना, समझना, जिंदगी दे विच ढालना। सुनन दे राही ही सारा कुछ जो कि चलदा है। इस पुरातन समय च आपां कई बारी बीबियां नूं भैणां नूं वेखदे हुंदे, भावें वो किसी भी कौम दे नाल संबंध रखदियां होण, हिंदू कौम नाल, सिख कौम दे नाल, ईसाई कौम दे नाल, अलग अलग कौमां दे नाल कोई भी भैण पुरातन समय दी बीबी कोई भी होवे, उहदी ये सोच हुंदी सी कि जदों बच्चा छोटा जिहा है गोद दे विच खेडदा पिया है तां उहदे कोल पावन जिहड़े हन चंगियां जिहड़ियां गल्लां कीतियां जाण। जे सिख बीबी है कोई, उहदी सोच सी कि जपजी साहब का पाठ किया जाए, सुखमनी साहब का पाठ किया जाए, जां बच्चे नूं इधर नाल कोल बिठा के सहज पाठ पोथियां तो आरंभ किया जाए। इस तरह ही हिंदू बीबियां दी, मुसलमान बीबियां दी, क्रिश्चन भैणां जिहड़ियां हन, उन्हां सारियां दे पुराने समय दे विच इह सोच सी। पर समा तब्दील होया, कन्नां नूं हैडफोन लग गए, नाल ही असीं कन्नां दे विच, कन्नां दे राहीं गंदे गाने
ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੋਚ ਗਈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਈ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਖੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸੀ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਬੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਠਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਣੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹੀ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ, ਜੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਚੰਗਾ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸੁਣਨਾ। ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਚਰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨ ਬਖਸ਼ੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਭਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ, ਨੇਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਥ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣੇ ਪੋ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਤਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ, ਬਾਹਰਲੀ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਲਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਮਕ ਦਮਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲਈ, ਰੇਸ ਬਣ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਪੋ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਗਤ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ,
पर गुरगद्दी दे वारिस कौन बने? भाई लैणा जी। सतगुਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬਣੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਢੋਂਗੀ ਪਖੰਡੀ ਬੜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਅਨੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ